بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پیران پیر دستگیر ماہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے 11ویں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مقالہ کا عنوان ہے فی الصبر والشہوہ، صبر اور شہوت سے متعلق چند بنیادی باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ، پیران پیر دستگیر ماہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا القیت علیک شہوۃ، جب تجھ پر واقعہ کی جائے شہوت، اور شہوت کس چیز سے متعلق؟ فرمایا شہوت النکاح فی حالت الفقر، فقر کی حالت میں نکاح سے متعلق خواہشات اگر تیرے وجود میں ڈالی جائیں اور داخل کی جائیں، وَعَجِزْتَ عَنْ مَوْنَتِهِ فَصَبَرْتَ عَنْهُ مُنْتَظِرًا لِلْفَرْجِ مِنَ الْبَارِ عَزَّ وَجَلَ، اور تو اپنی ذمہ داریوں سے عاجز آ جائے، یعنی ان کو کما حقہ پورا نہ کر سکے، پس تو اس سے صبر اختیار کر، اس نیت کے ساتھ کہ انتظار کرتے ہوئے کشادگی کا، منتظراً للفرج، تو اس بات کے انتظار میں رہے کہ تجھ پر کشادگی ہو جائے، اور کس کی جانب سے؟ من الباری عز وجل، پیدا کرنے والے جو بلند و بالا ہے، اس کی طرف سے، اما بزوالہا و اقلاعہا عنکا، بہرحال کہ اس کا زائل ہونا، اس کا دور ہونا تجھ سے، بے قدرت ہلتی القاہا علیکا، اپنی قدرت خاص کے ساتھ جس نے تجھ پر اس چیز کو القاء کیا، تجھ پر اس خواہش کو ڈالا، اس کی طرف سے، وَأَوْجَدَهَا فِيكَ فَيُعِينُكَ وَيَسُونُكَ عَنْ حَمْلِ مَوْنَتِهَا أَيْضًا، اور اس کو تو پائے اپنے اندر، پس وہ تیری مدد کرے اور تجھ سے اس کی ذمہ داری کو دور کر دے، الگ کر دے، علیحدہ کر دے، او بِإِيصَالِهَا إِلَيْكَ مَوْهِبَةً مُحَنًّان مکفیاً، یا وہ تجھ تک اس خواہش کے پورا کرنے میں یا اس خواہش کی تکمیل میں وہ تیری مدد کرے اور تجھ تک وہ اس کو پہنچا دے، یعنی نکاح کی جو تیرے اندر حسرت پیدا کی گئی ہے اس کی تکمیل ہو جائے، مہنان تیرے لیے مبارکبادی کی بات بن جائے، مکفیاً اور تجھے کفایت کر جائے، من غیر ثقل، بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی وزن کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی محنت کے، فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ تو فرمایا ولا تاب فی العقبہ، اور آخرت میں تیرے لیے کوئی مشکل اور مشقت پیدا نہ کرے، وَسَمَّاكَ عَزَّ وَجَلَّ صَابِرًا شَاكِرًا لِصَبْرِكَ عَنْهَا، اور اللہ رب العزت تیرا نام رکھ دے صابر شاکر، اپنے صبر کی وجہ سے جو تو اپنے آپ کو اس سے روکے رکھے، اپنے آپ کو اس سے ٹھہرائے رکھے، وَرَاضِيًا بِقِسْمِهِ، اور اپنی قسمت پر تو راضی رہے، یعنی راضی برضا ہو جائے، وَزَادَكَ عِصْمَةً وَقُوَّةً، اور تجھ میں عصمت اور قوت کو زیادہ پیدا فرما دے یا زیادہ کر دے، فَإِن كَانَتْ
किस्मन लाका साकहा इलैका मुकफ़ियन मुहन्नान, बस अगर तेरे लिए ये किस्म हो और ये तुझको किफ़ायत कर जाए और तेरे लिए इसमें खुशखबरी और मुबारकबादी की बात हो, फ़यन कालिबो असब्रो शुक्रन, बस वो बदल देगा सब्र को शुक्र के माना में। यानी वही अता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे कर दी और तेरी उस हसरत को पूरा कर दिया, तो इसको अब सब्र को शुक्र में, पहले तो इससे उसने रोके रखा, फिर अपनी तरफ से तुझे अता कर दिया, तो अब जब अता कर दिया तो अता के नतीजे में जो सब्र था वो शुक्र में बदल गया। उसका शुक्र बजा लाने में, उसकी हम्दो सना में, उसकी तारीफ में, उसकी मदह सराई में, वह अज़्ज़ा वजल्ला, और वो बुलंदो बाला है, वाद शाकिरीना बिज़्यादत फिल अता, और उसने शाकिरीन को अता करने में ज़्यादती का वादा कर रखा है कि जब भी शाकिर शुक्र बजा लाता है तो वो अपने इनामात को बढ़ा देता है। ये जाए कि वैन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, उसकी नेमतों को कोई जितना मर्ज़ी शुमार करना चाहे, जितना मर्ज़ी शुमार करना चाहे नहीं कर सकता, और ये हकीकत है। इससे आदमी किसी सूरत में भी अपने आप को यानी उसकी नेमतों के शुमार करने में लगा दे तो किसी सूरत में भी उनको शुमार नहीं कर सकता, उनको गिन नहीं सकता, शुमार करने में उनकी तादाद को शुमार नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा जब शुक्र बजा लाता है तो उसमें इजाफ़ा कर देता है, उसमें बढ़ा देता है। और कुरान पाक में उसने ऐलान किया, सूरह इब्राहीम है और आयत नंबर 7 है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओ तो वो बढ़ा देता है। क्योंकि अता में, नवाजने में, एहसान करने में उसकी जानिब से तो कोई कमी नहीं, वो बेनियाज ज़ात है, और इतना बेनियाज है अगर वो कोई चाहे भी सही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस कदर बेनियाज है कि उसकी नेमतों का शुमार करने में, उसको गिनने में ज़िंदगियों की ज़िंदगियाँ बीत जाएं मगर उसकी नेमतों को कोई शुमार नहीं कर सकता। व इल्लम तकुन किस्मन लका फलगिनाउ अनहा, और अगर ये चीज़ तेरी किस्मत में नहीं तो बस उससे बेपरवाह हो जा। बेकालेहा मिनल कल्ब, और उसको अपने दिल से धो डाल, अपने दिल से दूर कर दे। इन शाअति नफ्सो औ अबत, अगर तेरा जी चाहे भी, नफ्स चाहे भी या उसका इनकार करे तो उसकी जानिब मायल ना हो। फलाज़िम सब्र, पस तुझ पर सब्र करना लाजिम है। व खालिफिल हवा, और ख्वाहिशात का तर्क करना तुझ पर लाजिम है। व आनिकिल अम्र, और शरीयत के अहकामात को तस्लीम करना और उनको गले लगाना ये तुझ पर लाजिम है। वर्दा बिल कदा, और उसकी तरफ से जो फैसला आए उस पर राज़ी रहना ये तुझ पर लाजिम है। वर्जो बेजाले का, और इसी उम्मीद के साथ अल फضل वल अता, कि उसका फ़ज़ल और उसकी अता तेरे लिए है। वक़द क़ाल जल्ला व अला इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को पूरा दिया जाएगा उनका अजर, यहाँ तक कि बग़ैर हिसाब व किताब के उनको अता कर दिया जाएगा। आज के इस मकाला मुबारक को अगर इख्तिसार के साथ देखें तो इसमें 3 चीज़ें लाजिम हैं। नंबर 1, उसकी तरफ से अगर किसी चीज़ को तुझ पर रोक दिया जाए तो उस पर अपने आप को रोक ले, और रोकने के बाद अगर उसकी तरफ से अता कर दिया जाए तो फिर सब्र के नतीजे में जो अता है उस पर शुक्र को बजा लाए। ये बंदे के ऊपर लाजिम है, और जब शुक्र को बजा लाता है तो उसका वादा है अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो हम मज़ीद बढ़ा देंगे, मज़ीद इजाफ़ा कर देंगे। और फिर बंदे के ऊपर लाजिम है, अगर उसने बंदे की किस्मत में निकाह की तकमील नहीं लिखी, अगर उसकी तरफ से बंदे के लिए ज़ौजियत का इंतखाब नहीं हुआ, ज़ौजा का इंतखाब नहीं हुआ, तो फिर बंदा अपने आप को उस पर रोक ले। ये ना हो कि आहोज़ारी करे,
آہ بکا کرے. اور ویسے تو ایک مقولہ بولا جاتا ہے جس نے کی وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہ کی وہ بھی پچھتایا. وہ کیسے کہ جس نے کی وہ اس کے بعد اس کے لوازمات کو نہیں جانتا اور اس کو نہیں پہچانتا، اور جس نے نہیں کی وہ صرف اسی حسرت میں یا خواہش میں رہتا ہے، جبکہ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو بندے کے اوپر اس کی ذمہ داریاں اور اس کے لوازمات کافی ہیں. اس لیے اگر بندہ صبر کرے تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اس کو اجر عطا کیا جائے گا. وما توفیقی الا باللہ.